امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت خام خیالی میں نہ رہے، عوام کا حق لیے بغیر دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ حکومت سنجیدہ ہے تو ہمارے مطالبات پورے کرے، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں، ملک کا مستقبل روشن چاہتے ہیں۔ آئی پی پیز کا معاملہ حل نہ ہوا تو ملک بھر میں دھرنے ہوں گے۔ راولپنڈی میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آئی پی پیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں جو عوام کا خون نچوڑ رہی ہیں۔ جو آئی پی پیز غیر ملکی ہے ان سے بھی معاہدے پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کا کل مری روڈ پر جلسے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ ذریعے آئین اور قانون کے مطابق اپنا سیاسی حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو تعلیم بھی ملے، روزگار ملے اور ان کے لیے ایک روشن مستقبل ہو۔ ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں، وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں۔ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ معاہدہ کیا تھا، اصل میں کیا ہے، کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں، ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے، ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا۔ تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو، انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو، لہذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے۔ اگر جینوئن طریقے سے انہوں نے بجلی کے بل کم نہیں کیے اور آئی پی پیز کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا اور تنخواہدار طبقے پہ جو سلیب لگایا ہے اس سلیب کو واپس نہیں لیا تو یہ دھرنا پھر یہاں نہیں رہے گا، پھر یہ آگے بھی بڑھے گا، پھیلے گا بھی، پورے ملک میں جائے گا، پورا ملک اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہوگا۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو اسے پھر اقدامات کرنے ہوں گے، ریلیف دینا ہوگا۔ اتوار کے دن مغرب کے بعد انشاءاللہ کسی مری روڈ پر تاریخی جلسہ عام ہوگا انشاءاللہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی جماعت اسلامی کے آئی پی پیز سے متعلق مطالبات کی حمایت کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ دھرنا مظاہرین کے مطالبات کو درست مانتے ہیں۔ محسن نقوی غیر ملکی دورے سے ہنگامی طور پر وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس کے لیے پاکستان کیا قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جائے گا؟ 5 سال میں آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر لیے آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر 23 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹس اس سال 10 ارب ڈالر سے بڑھنے کا امکان ہے۔ نیو نیوز کی تحقیقات میں کیپیسٹی پیمنٹس کے ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں۔ عوام کا ایک بار پھر نو مور کیپیسٹی پیمنٹس کا مطالبہ۔ ماہرین نے آئی ایم ایف سے نجات کے لیے کیپیسٹی پیمنٹس سے نجات ضروری قرار دے دی ہے۔ آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹس آئی ایم ایف پروگرام سے بھی بڑھ گئی۔ آئی ایم ایف سے 3 سال میں 7 ارب ڈالر لینے کے لیے حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر ٹیکسز کی انتہا کر دی۔ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ عوام ہی نہیں صنعت کاروں کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کس طرح سے اربوں ڈالر لٹائے جا رہے ہیں، نیو نیوز کی تحقیقات میں ہوش ربا اعداد و شمار سامنے آ گئے۔ گزشتہ مالی سال میں آئی پی پیز کو ادا کی گئی 2153 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس کا ڈالرز میں حساب لگائے تو یہ 7 ارب 74 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں۔ یعنی جتنے پیسے ہم نے آئی ایم ایف سے اگلے 37 ماہ میں لینے ہیں اس سے زیادہ ہم آئی پی پیز کو 1 سال میں ادا کر چکے ہیں۔ پچھلے 5 سال کی کیپیسٹی پیمنٹس کا حساب لگائیں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ وہ بجلی جو ہم نے استعمال ہی نہیں کی اس کے لیے آئی پی پیز کو 2020 میں 860 ارب اور 2021 میں 950 ارب، 2022 میں 1082 ارب اور 2023 میں 1455 ارب اور رواں مالی سال 2153 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ڈالرز میں ادا کیے گئے ہیں۔ یعنی آئی پی پیز کو 5 سال میں ادا کی گئی 6500 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس 23 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زیادہ بنتی ہے۔ یہاں بھی کیپیسٹی پیمنٹس کا پلڑا آئی ایم ایف پروگرام پر بھاری نظر آتا ہے۔ پاکستان نے 2019 سے 2024 تک 5 سال میں آئی ایم ایف سے 2 اقساط میں صرف 6 ارب ڈالر وصول کیے ہیں۔ کیپیسٹی پیمنٹ سے جان نہ چھڑائی تو اگلا سال اور بھی مشکل ہوگا۔
रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 जून 2025 तक आईपीपीएस कैपेसिटी पेमेंट 2800 अरब रुपए यानी 10 अरब डॉलर से भी बढ़ने का खदशा है। इस सूरत हाल पर अवाम ने एक बार फिर नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स का मुतालबा किया है। कहते हैं कि दुनिया में कशकोल उठाए घूमती कौम के लिए आईपीपीएस को डॉलर्स में कैपेसिटी पेमेंट्स की अयाशी मजीद काबिल कबूल नहीं। माहिरीन का कहना है कि आईपीपीएस की कैपेसिटी पेमेंट से निजात ही आईएमएफ से निजात की जमानत है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का आईपीपीएस मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। एक्स पर बयान में गौहर एजाज ने कहा कि 40 आईपीपीएस के खिलाफ केस में 24 करोड़ अवाम फतेहयाब होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब फरमाए और इंसाफ की हुसूल में हमारी मदद करे। एमक्यूएम का एक बार फिर आईपीपीएस से मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मुल्क में इस वक्त आईपीपीएस, महंगाई और बेरोजगारी के मसाइल हैं। आईपीपीएस मुआहिदों पर नजरसानी तक मामलात ठीक नहीं हो सकते। नए कर्जे लेने के लिए आईएमएफ की शराइत पूरी करनी है। मुल्क में दहशतगर्दी भी बड़ा मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में जवान शहीद हो रहे हैं। एमक्यूएम का 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त भी पिंडाल में मौजूद है। स्टेज गाड़ी से निकालकर सड़क पर लगा दिया गया है। धरने के मकाम पर खाने पीने के स्टॉल्स भी लग चुके हैं। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। हालात और मनाजिर उनसे हम जान लेते हैं। जावेद, बताइएगा क्या खबर है आपके पास धरने को लेकर? जी, मरी रोड पे जमात इस्लामी का महंगाई और महंगे बिलों के खिलाफ धरना आज दूसरे रोज़ भी जारी है। इस वक्त जो है मौसम खासा गर्म है, जिसकी वजह से जिस मकाम पे मरी रोड पे धरना दिया हुआ था, धरने के शुरका जो हैं, जो मेट्रो स्टेशन आज मेट्रो जो बस है वो बस सर्विस बंद की गई है। मेट्रो स्टेशन करीब मौजूद है तो ज़्यादातर जो मुजाहिरीन हैं, धरने के शुरका हैं, उन्होंने मेट्रो के पुल और मेट्रो स्टेशन के साए में जो है इस वक्त पनाह ली हुई है। और बहुत सारे जो मुजाहिरीन हैं, धरने के शुरका हैं, वो करीब इमारतों और मसाजिद में भी मौजूद हैं, लियाकत बाग में भी मौजूद हैं। यहाँ पर दोपहर के वक्त जो है पंडाल कुछ सजा था, सुबह के औकात में भी, और यहाँ से नारेबाजी भी हुई थी, दरस कुरान भी दिया गया था। लेकिन जहाँ सूरज जो है, जहाँ आग बरसा रहा है, वहाँ पर गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जो है स्टेज पे कोई एक्टिविटी नहीं है और कारकुन अगर यहाँ मौजूद हैं मरी रोड पर, लेकिन साए में पनाह लिए हुए हैं। यहाँ पर मुल्क भर से जमात इस्लामी के कारकुन आए हैं, जिनमें जो है चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों के जो कारकुन हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में स्टॉल भी लगे हैं, क्योंकि शदीद गर्मी है तो मशरूबात के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, खाने पीने की चीज़ें मशरूबात के स्टॉल्स भी लगा दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने आवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि आइंदा माह 86% गरीब आवाम की बिलों में कमी होगी। वक्त के साथ बिजली का बोझ भी कम होगा। जलाओ घेराव करने वाले से किसी ने महंगाई का हल सुना, शोर मचाने वालों ने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया। बात करो, मुल्क बर्बाद ना करो। आपका मकसद सुलझाना नहीं, उलझाना है। वज़ीर आला केपी के कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो क्या होने देंगे। ऑपरेशन के अलावा दूसरा हल नहीं बताएंगे तो दहशतगर्दी ही होगी। पीटीआई को एक और कानूनी झटका। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने वालों की शामत आ गई। तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दे दी गई। 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती कमेटी के सरबराह आईजी इस्लामाबाद होंगे। कमेटी में FIA और पुलिस के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। JIT मुजरिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। JIT PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर पुलिस और FIA के छापे के बाद बनाई गई। चंद रोज पहले गिरफ्तार होने वाले PTI के अहमद वक्कास जुआ के मोबाइल पर मशकूक सरगर्मियां देखने पर छापा मारा गया। इसी केस में पीटीआई के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन भी जेर हिरासत है। इदारों से दरखास्त है न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान ने मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। अमन अमान हमारी तरजीह है। शोहदा पैकेजेस के मामलात तय पा चुके, जल्द असेंबली में पेश किए जाएंगे। बिजली बहुत महंगी है, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे। अवाम को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। गरीब सार्फिन के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ला रहे हैं।
9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को कोई मुआफी नहीं मिलनी। शोहदा के मुजस्समे जलाकर अपने वक्त का फिरौन माफिया मांग रहा है। मुआफी के पैगामात को बानी पीटीआई की जबान में NRO कहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है 2 साल से जो बहरूपिया कह रहा था मैं कौम की जंग लड़ रहा हूँ, आज वो पांव पकड़ रहा है। दर्जन भर नाकाम तहरीकें, फ्लॉप बयानिए और रोजाना के कठपुतली शो के बाद सरेंडर करना ही बनता था। अवाम मुंतज़िर है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को अदालती निज़ाम कब कैफरे किरदार तक पहुंचाता है। अवामी पाकिस्तान के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी देर से आके देख लूंगा, थोड़ी देर से आके देख लिया उसने तो 202 हो गया उसका यूनिट, शाम को देख लिया तो 201 यूनिट हो गया। तो ये बात जरा आपको देखनी होगी कि ये इस तरह का नहीं हो सकता, और हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो 210 215 यूनिट पे आ रहा है या 405 410 यूनिट पे आ रहा है उसको 400 यूनिट तक का वही रेट लगाएं और सिर्फ 10 यूनिट का महंगा कर दें। अगर वो 425 के ऊपर चले जाता है तो फिर उसको नए ब्रैकेट में लेकर आएं। तो हुकूमत को थोड़ी सी यहाँ पर गुंजाइश देनी चाहिए। तो 3 चीजें, और तो ये एक ओवर बिलिंग का मसला है और एक लोड शेडिंग का मसला है। देहाती इलाकों में, पाकिस्तान भर में, बिलखुसूस सिंध के अंदर और केपी के अंदर और दीगर जगहों पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। और शहर के अंदर भी उन इलाकों में जहां पे थोड़े से गरीब लोग रहते हैं, जहां पे जिनकी आवाज कम है, जिनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, उन इलाकों में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन कमाल यह है कि लोड शेडिंग होने के बावजूद भी बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। तो हमारा मुतालबा तमाम पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से है, लेकिन कल कराची के सामने, हम कराची के अंदर कराची इलेक्ट्रिक के सामने ये अलामती मुजाहरा करेंगे कि आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। और हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि और बहुत सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से बिजली महंगी है। जैसे मैंने आपसे कहा है कि TND लॉसेस जो है वो नेपरा के बताए हुए उससे 7% ज्यादा है। हमने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 10%, 8-10% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। कोई ऐसे फीडर्स हैं जहां 80-80, 90-90% बिजली के बिल कलेक्ट नहीं होते। आप उन जगहों पे बिजली दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल नहीं दे रहे। उसका खमियाजा जो है वो देहंदगान भुगत रहे हैं, उसका खमियाजा हमारा मिडिल क्लास भुगत रहा है, उसका खमियाजा हमारा नौकरी पेशा आदमी भुगत रहा है। तो इन नौकरी पेशा लोगों को, इन मिडिल क्लास लोगों को रिलीफ देने के लिए आपको फिल फॉर अपने उसके ऊपर से टैक्स हटाना होगा। दोनों टैक्सेस हटाने होंगे, एडवांस इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स घरेलू सारिफ के ऊपर, और LNG और फर्नेस ऑयल के ऊपर जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो हटाना होगा। और उसके बदले उतने ही पैसे PSDP से कम कर लें। PSDP अगर 150 अरब रुपया कम हो जाएगा, हमारे MNAs और MP हजरात बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन अगर उनको 100 अरब रुपए की मराद कम मिलेगी तो कोई मसला नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने, मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जारी अखराजात, मैं उसको निकाल देता हूं अपने इंटरेस्ट को, जो सूद आपको अदा करना है उसको निकाल दें, वो चलो फिक्स्ड है। जारी अखराजात में 24% इजाफा किया है। आधे अखराजात तो वो होते हैं कि जो आप तनख्वाहें लोगों की बढ़ाते हैं। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाएं, जो मेहनत से काम करता है उसकी तनख्वाह बढ़ाएं। उनको तनख्वाह सही नहीं देंगे तो फिर वो रिश्वतें और दूसरे बाजार गर्म होते हैं। तो मैं तनख्वाह के ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान खुद ये कह रही है कि इस साल 15% इन्फ्लेशन होगा। तो जब 15% इन्फ्लेशन होगा तो 24% करंट एक्सपेंडिचर्स क्यों बढ़ाएं? आप रियल साइज हुकूमत की क्यों बढ़ा रहे हैं? आप हुकूमत की साइज कम करें। आपको तो 15% से ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाने चाहिए थे। जब आप लोगों से कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस दो, तो सैक्रिफाइस खुद भी तो दिखाएं। मसला ये है, और जो अवाम पाकिस्तान की जो बात हम करते हैं कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो ये है कि पाकिस्तान की हुक्मरानी का निज़ाम बदलना है। और हुक्मरानी का निज़ाम इसलिए बदलना है कि यहाँ पे अवाम के मफाद को मुकद्दस नहीं समझा जाता, यहाँ पे अवाम के मफाद को आगे नहीं लेके जाया जाता। हर चीज़ को आगे लेकर आते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट को, एलीट इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को आगे लेकर आते हैं, लॉबीज को आगे लेकर आते हैं, माफियाज को आगे लेके आते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं लेके आते। लिहाजा जैसे मिसाल के तौर पे मैं पुलिस की मिसाल देता हूं कि पुलिस जो पाकिस्तान में आई है वो एक कॉलोनियल सिस्टम से आई है, वो अंग्रेजों की हुकूमत से आई है। उसका काम हुकूमत की सेवा करना होता है। वो आधे पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो VIP ड्यूटी और प्रोटोकॉल पे लगे होते हैं। तो यहां पर कराची पे खास तौर पर चोरी चकारी, कत्ल गारत, अगवा बराए तावान वगैरह हो रहा है, लेकिन पुलिस का जो बड़ा ध्यान होता है वो हुकूमत का काम करना होता है। और अगर आपको FIR कटवाना है किसी के ऊपर तो खुदा ना खास्ता बहुत मुश्किल है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कराची से खैबर तक किसी थाने के अंदर आप फ्री में FIR कटवा लें। और उसकी वजह यह है
کہ فری ایف آئی آر اس لیے نہیں کرتے کہ پولیس والے جو ہیں، پولیس کا ادارہ وہ آپ کی خدمت کے لیے نہیں چلتا، وہ پاکستان کی عوام کے لیے خدمت کے لیے نہیں چلتا، وہ عوام کی خدمت کے لیے چلتا ہے اور وہ اپنے ان کے اہلکاروں کی خدمت کے لیے چلتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بجلی کے محکمے ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں چلتے، بجلی کے محکمے ہمارے حکومت کی خدمت کے لیے چلتے ہیں، حکومت کی بہتری کے لیے چلتے ہیں، اور بجلی کے جو اہلکار ہیں ان کی خدمت کے لیے چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں پبلک انٹرسٹ کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان ریلویز ہے، اس کو ہم 109 ارب روپیہ دیتے ہیں، اس سال 109 ارب روپیہ حکومت پاکستان ریلویز کو دے گی، اور صرف 2 کروڑ 93 لاکھ لوگ پاکستان ریلویز میں سفر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر سفر کرنے والے کے اوپر حکومت پاکستان 3700 روپیہ نقصان برداشت کر رہی ہے۔ آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں، فیصل آباد سے لاہور جائیں، 3700 روپیہ پر مسافر حکومت پاکستان نقصان برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریلوے آپ کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، ریلوے صارف کے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، ریلوے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے لیے بینیفٹ کے لیے نہیں چل رہی، ریلوے بینیفٹ کے لیے چل رہی ہے ریلوے منسٹری کے، وہ ریلوے چل رہی ہے اس کے بینیفٹ کے لیے جو ریلوے میں چیزیں سپلائی کرتے ہیں، وہ ارب پتی ہو رہے ہیں، وہ پیسے والے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم کو یہ ذہن چینج کرنا پڑے گا، سوچ بدلنی پڑے گی کہ یار پاکستان کے اندر جو حکومت کے ایکشنز ہیں وہ لوگوں کی بینیفٹ کے لیے چلنے چاہیے، یہ حکومت کے ایکشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کے بینیفٹ کے لیے نہیں چلنے جائیں گے۔ یہ سوچ بدلیں گے تو نظام بدلے گا۔ اور اس وقت بجلی کے اندر جب آپ نے پاکستان بھر میں کہرام مچا رکھا ہے، وہاں پر حکومت کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ 100 ارب روپیہ پی ایچ ڈی پی سے کم کر دے۔ یہ 75 ارب روپیہ تو صرف ایم این ایس کو دے رہے ہیں، باقی صوبے دے رہے ہیں اپنے 500 ارب روپے۔ کیا بڑی بات ہے کہ سینٹ بول دے یا نیشنل اسمبلی بول دے یا پریزیڈنسی بول دے یا پرائم منسٹر آفس بول دے کہ جو لاسٹ ایئر خرچہ کیا تھا ہم اس پہ رہیں گے، اس کے اوپر نہیں لیں گے۔ یہ کیا بڑی بات ہے ان کو بولنے کے لیے؟ 100 ارب روپیہ اس حکومت پاکستان جو 18,800 ارب روپیہ خرچ کرے گی، اس کو 100 ارب روپیہ بچانا کون سی بڑی بات ہے؟ 100 ارب روپے کا آپ خرچہ کم کریں، آپ یہ ٹیکسز کم کر دیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ کم از کم اگر آپ پورے سال آپ کا اتنا جگر نہیں ہے کہ اتنا لوگوں کی خدمت کر سکیں، تو اپنے آپ کو خدمت کرنی بہت ضروری ہے۔ تو کم از کم اگلے 4 مہینے جب گرمی سے لوگ مر رہے ہیں اس وقت تو کر دو۔ یہ میری بات آپ کے سامنے کچھ چند باتیں آپ کو گزارشات رکھنی تھی۔ جی ایک منٹ ایک سیکنڈ میں ذرا ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں صرف ایک چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے آئی پی پیز، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہوا ہوا ہے جو کیپیسٹی چارجز کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے کراچی کلب کے جو اس وقت ہماری پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے توسط سے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ بڑے پاپولر فیصلے ہوئے ہیں، اب ایک پاپولر فیصلہ عوام کے لیے ہو جائے۔ آئی پی پیز کے جو معاملات ہیں اس کو، یعنی اس ایگریمنٹ کو ریوزٹ کیا جائے اور اس کو پاک روپیز کے اندر کنورٹ کیا جائے جو کہ ہم ڈالرز کے اندر دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا کام ہو جائے ایک آج کے حوالے سے۔ جی بھائی